السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش وشی سوا من محل قبل چ دلی جولان کی چمارا سر نوشت کا امید کرنا کہ میں سوئی بندار چوشین چی بیگی اور دعا کرنا کہ اللہ پاک میں سوئی بندار تھا چوشین چی بکا گوری چارو کا دل باز مرچی منی گرانی منی دل باز مرچی دکھ کی خیر چیا کہ من لاتے مردمانہ جب گندا میں بلوچیت تو کا میں بلوچانی تو کا الحمدللہ منی ابر باز فخر چکا محسوس بیگی اور کنگایا کہ میں چینل تو کا من ایک سال ہی کار ہے اور چاہے شاید منا 8-9 سال ہی میں چینل تو کا کار ہے من کدی بھی چینل تو کا یا کنچی رویہ ہی نہیں تھا جو دگرانا ہارٹ بے کا ایون وش تو کا من ایک تعریف کر گیا وش نیوز ہے ادا تک کہ پیون کیا یہ دیکھے جگہ شاید حیثیت نہیں سے کہ میں واسطہ انچو شر پہ عزت ہی کہ میں آئی بھی ہوتی برات سمجھی ڈیل کریں صرف مانے نا ادھر سجی مردوں بلے تو جب یک لوگے تو کا یک کارے تو کا جب کار ہے اور اودا تو سجی ماحولا باس خوبصورت باس فیملی ٹرم گندے اودا یک نیگیٹیو انسان خوشی نا ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے یک نیگیٹیو انسان جب میں فیملی تو کا کہتی یا میں کارے تو کا کہتی یا سجی پازیٹیویٹی یا برباد کا یلدا چیا صرف اور صرف ہوتی انا ایگو اور ایٹیٹیوڈ چھے اور من حیرت ہوئی کدی کدی من ہوتی لوگے تو کا بھی گندا میں لوگے تو کا ایکسپیرینس مردوں ماں جیسے کہ میں مات پتا سینئر مردمانی میں مات پتا نہیں میں سینئر مردمان چی میں نشار بھی ہستا جو کہ یک وقت آئے نا لوگ چلائیں تا میں لوگ بازی فیملی ہستا یک نو کے مردوں میں کہتی یک نو کی یوتھ ہی کہتی میں لوگے تو کا جنک کی سیر کا آئیے نیگیٹیویٹی سجی لوگا را برباد کا اور انچو اگر ماں کارے بیچاری اگر ماں لوگے بیچاری تو یک مردوں میں نیگیٹیویٹی سجین نظام آرہ برباد کرنے واسطہ کافی ہے اور یاد بیدارے یہ جو یک مردوں میں جو نیگیٹیویٹی پھیلائے نہیں موقع نا لوگے تو کو جنی لوگے تو کو خوف کہتی جنی یہ حقیقتاً نیگیٹیو وائبس ہیں جو انسان آرہ لگا اور ہمیں یک مردوں جب تی کارے تو کا جب تی لوگے تو کا موجود بھی یقین کا تی دماغ صوبے سرا خراب بیگا لگی خیر لوگے تو کیا برا کرم میں لوگے تو کا بھی انچی نیگیٹیو مردوں ماستا اور اے مردم دنیا تو کا باز مارو وارا گولی چارو کا چیا کہ دنیا تو کا ہرچ مردوں میں آجز نہیں آ مردم مارا جب وطی شبی دیما گندک کیا مردم چو جلہ کپی اور آئی اوقات تیار دے پیش دارک بھی آئی حیثیت تیار پیش دارک بھی قرآن نندی گرے کہ من یک لوگی تو کا یک بانوں کے بیتگاں اور مرچی منی حیثیت منا پیش دارک بیتا یعنی کہ وقت سرکل ٹائم مقافات ایتی حیثیت تی غرور چون نچوڑی خراب کا مقصر گندہ منا دنیا تو کا عاجز مردم بھی گندہ جو کہ اونچ نیچ نکا جو کہ مزن کسانی نکا جو کہ میں لوگ نظام بیتا وقتا انی تو خیر آ نظام جنہاں لوگ ختم بیتا کہ میں لوگ وز نظام بیتا کہ میں تو کا ایک رول بیتا کہ میتگے جمادار مطلب ایک مزنی نام ہی منا یہ باز رسپیکٹ کرنا آمیں گندگیاں صاف کا میں ماحولہ صاف کا تو ایک مزنی عہدائی جو یک سویپری نبھائی نہیں بلے میں لوگی تو ایک رول ہی بیتا کہ میں کاشی پلیٹ الگ نہ بیتگا میں لوگ ایران کدی بھی دومی مردمانچی الگ نہ بیتگا میں چکا نہ گندے گونی والا چکا جو گونی بڑھائیں تے ایون ایشانہ بھی میں لوگی تو کہت گا منی ابا یا ایشانہ ریسپیکٹ داتا نندارن تا ایشانہ نان نفقہ داتا لیکن کدی بھی مارا محسوس نہ کرائیں تگے کہ اے پلیٹ الگا بلکہ ہمیشہ میں تربیت ہمیں بیتا کہ دنیا تو کا انسان انسانی چاہے مزنی عہدہ تو کبھی بھی چاہے کسانی عہدہ تو کبھی بھی اور ہمیں عاجزی ایک جمع زندگی گوازی نہیں ہمیں تربیت ایک جمع زندگی گوازی نہیں ہمیں سوچ ایک جمع زندگی گوازی نہیں مر رسپیکٹ دے گا لگی مردمانہ رشتہ ہے نا مردمانہ وطنچی کستری نانا وطنچی مستری نانا بلے ہمیں دوران گوشی لاتی عزت سمجھی لاتی عزت نہ سمجھی ہمیں دوران لاتی مردم میگمہ ٹکرا جو رسپیکٹ آ رہا کمزوری سمجھا جو رسپیکٹ تو ایئر دے آواتی عہدہ باز مزن سمجھی سمجھی کہ منی ضرورت ہے اور منانچی ابھی دے دا کس ای سٹے سر نشنا کا یعنی کہ و ترہ مغرور کا چیا کہ آئیر رسپیکٹ راس نیتی اسی عزت ہر کسی راس نیتی تو جب آپ بورز روتی
تو دنیا سرکل مردم پدا یر جل دوڑتا اور ای زندگی حقیقتی مانچی انچی مردم کپگا دیستگا جلا یعنی کہ نصیبہ اینا جل دوڑ داتا جو این تو کا انا ایگو سیلف ریسپیکٹ ناما انا سیلف ریسپیکٹ جو دگرانی نکا ڈیزرو نکا کیا یہ سیلف ریسپیکٹ بھی ایگو ای تو کا یک مغروریتی جو کہتی اس صرف اور صرف ہمیں برا کہتی کہ دومی مردم آئیر رسپیکٹ دے گی حالانکہ یہ حیثیت نہیں سی بلکہ دومی مردم آئیر رسپیکٹ دے گی میں بہت اکثر مارا گوشی کارے تو کا جو کہ مقدی نمن نہیں اور اسی یہ مارا ہر جانا بھی پرکنک کپی کہ کارے تو کا ہر چیرہ آئی عہدہ انگو بچار کارے رند بے شک آئیے یک رسپیکٹ یا عزت رشتے ایسے لیکن کارے دوران اب مردمارا اما یہ عہدہ انگو بچار لیکن ماں اکثر لوگے تو کا بھی ڈننا بھی ایکسٹرا فیملی ٹرم بنانے کے چکرہ ایکسٹرا رسپیکٹ چکرہ نظانے کہ دیم والا مردم ڈیزرو نکا اور اما بر بھی کہ لوگے تو کبھی میں انسلٹ بیگا لگی میں تذلیل بیگا لگی مارا رہا حبر دے گا لگی تا ہما وعدہ کہ موتی دپا بچ بکنی اور ایکشن بھی زیری من امار چی بھی گو کہ ہر انسانی ایک ایکشنی ضرور بھی اور ہر ایکشنی ایک ری ایکشنی ضرور بھی من باز ایبرا حیرت بھی کہ لاتی مردم چون کئی یعنی کہ من ڈیزرو نکنا کہ من مغرور بے با اللہ پاکا منا سجی چیز داتا الحمدللہ لیکن اسی علاوہ ایک مبی منا سپیریئر جوڑ نکتگی کہ منی تو کا ایک غرور اور ایک انائی بیتی ایون من امیگو کہ میں دا جو میں پیونی جو میں ایک وارڈروبری مطلب وارڈروب بوائی جو میں کارا کا جو میں وستا پرچا کہ آئی گمم میں فیملی ٹرم چلے گی آئی رہا بھی کدی میں کرا شکایت نہیں تھی بلے امی دوران جب یک مردمی کہتی اور ترارا یک دم مینٹلی ٹارچر کنگا لگی اور تئی دی میں وہ طرح بورس جنگا لگی اور ظاہری ابری طرح ہوتی عہدہ و برقرار کنگی طرح یہ رہا گھشگی کہ تئی سیٹ کو جامی منی سیٹ کو جامی لیکن انچی مردم ڈیزرو کا کہ آئیے رہا یہ اوقات پیش دارک بھی یہ حیثیت پیش دارک بھی اور وطی حیثیت بھی مردم شان بنا خیر حیثیت سجنی برابری اللہ پاکا کا سیر مزن کا سان نہ کتا لیکن جب یک کی طرح جہل جا ڈیگریڈ کا یا پیش داری کہ آئی تو کا زیادہ سپیورٹی سسٹم استی ظاہری ابری دو بھی مردم بھی ریاکٹا کہتی جب ایک جانوری ما جنی اور جانور جو استی ریاکشنہ کہتے ضرور مارا رہا گٹی پاچی چاہے کچھ کی کیوں نہ مپی کوشش کے مقصد ہمشی کہ زندگی تو کا گلی چارو کا بیلنس برقرار ہمیشہ کچھ بیلنس سرا برقرار بکنے بیلنس برقرار کنک اللمی ماں خسیارا چون ٹریٹ کن گئی اور آپ پلٹ کے مارا چون ٹریٹ کت کا اشیے بارے سوچک اللمی میں لوگ آگے ایک نوکی مردمیں کہتے ہیں نوکی نشاری کہتے ہیں آئیے رہو تھی لوگے رولز اور لوگے مردمانی عہدہ گشک باز اللمی اور خاص کر میں کارے تو کا اگر یک انسانی میں کار کنگی تو آئیے رہا وہ تھی عہدہ گشک اور آئیے عہدہ گشک باز اللمی پرچا یہ جو ڈس بیلنس چیز بیان تھی اور دومی مردوں علمہ یہ چیزیں تو کا دل کھول کے ایفرٹ کت نکا اور یہ جو دل کھول کے ایفرٹ مردم نکا یا دلہ پچ نکا یا یک ممبکشاں کی یک جذباتی پیش نداری اور آکارے اچ فائدہ نہیں اس ما پیسرا بھی ادارہ اتکا یہ ادارہ منی واسطہ ایک فیملی ہے ما ہمیشہ ما اشیارہ کار نہ سمجھتا ما اشیارہ وش نہ سمجھتا ما اشیارہ صرف اور صرف میں دومی لوگ سمجھتا اور ما نشتگی ما جنک نشتگی ما اورا نشتگی ما سجی آفس سے جنک نشتگی اورا بر گپوتران کتا کسی ما منا حیرت بھی کہ وش کنچی ادارے دا کسی ما کدی جیلسی نہ بیتا اور نہ ہی جنکان تو کہ جیسے ایک ادارے تو جب سجی جنک کارے ہیں علمہ یک جیلس فیکٹری بیتی دلے تو کا یقینے گی بیتی لیکن الحمدللہ میں ادارے تو کا کدی بھی میں یک مطلب تقریباً میں سجے بلوچ اور میں کدی بھی یک دومی واسطہ کینک دلا نہیں تا جبکہ میں دیکھے ادارے تو بالکل دیتا تو یک دومی عہدائرہ سنبھالگ اور خاص کر لوگے تو کا سینئر جو میں اسنا آئینی رسپیکٹ کنک اور یک انسانی جب نوکی نے کہتی آئیے نیگیٹیویٹی آرہا لوگاں چی دیر کنک اللمی اگر شما گن دے کہ انسان بعض بچہ قرآن شریف ہے تو کبھی اللہ پاکا اجازت داتا یک انسانی کے لگاتار لوگے امن آ رہا لوگے سکون آ رہا
یا کوئی بھی چیز ذرا برباد کنگی یا کار تو کا برباد کنگی یا لوگ تو کا برباد کنگی آئی ذرا برداشت کنک بھی گنائی پرچہ کہ آئی وجہ چی لوگ تو کا جو پیس سے جو اللہ پاک کا ضرورت اللہ پاک کا اللہ معاف بکا اللہ پاک میرا حکم داتا جو امنی جو یک رتبئی اگر آپ اعمال بھی تو علمہ آلوگ مردم چاہے کو جام ہم رشتہ تو کبھی آئیر ڈننا درائگ ضروری ہے یعنی کہ آئیر ڈننا کا شک ضروری ہے لوگاں چاہے تاکہ لوگ فیملی لوگ تربیت اور لوگ ریسپیکٹ برقرار ہوگی بولی چاروں کا تزیر کسانی بریک کی پتہ ساڑی بھی میں بول بیتا واشد کے گلی چارو کا بریکن چی ساری جو کہ میں کسانی کا پتران کن گئے تھے ہمیشہ مجھے دلے کپا لما جانا پڑ سکے صوبے سارا شما میری فرینڈ ہے شما میری فیملی ہے شما میری وطیگ ہے کہ میں ہمیشہ کا یک خیال یک سوچ ہے شما میں علما درشان کنا اور وش بھی منا رہا ہے شما جب شما میں دلے ابرا کشا یقین کر لوگا مکسی میں ابر بھی نگنا پڑ سکے تب سجی دلے ابرا مکشا تو مرچی میں خاص کر جو ابر کنی میں سرحال ہمشی کہ انسانی حقوق پاکستان تو کا کو بیچاری در ملکہ بیچاری پاکستان تو کا بیچاری تو اکثر ہمارا شکایت بھی کہ میں حقوق اول تو مارا رہا ہوتی حقائق کا نہیں بارے ہوتی حقوق کے بارے ہوتی رائٹس سے بارے ہیومن رائٹس جو جنرل میں حقوق کا جو مجموعی طور پہ ہمارا معلوم نہیں اور میں نظانے کے کجام ابرا میں ایکشن بیزیری یا مزیری تو مرچی بیسکلی ماوتی ذاتی حقوق جو انسانی حقوقاً تو کا کہتی معنی گپا کنی اور خاص کر جو موجودہ حالات تو کا سیلاب رند جو موجودہ حالات پاکستان آئے نہیں وابطہ گورنمنٹ رسپانسبلٹی اور مردمانی رسپانسبلٹی ہے گپا کنی اسی علاوہ لاتے انچین واقعات استان جو جانی نادمانہ بکشیں اور یا ماں انچی واقعات کیا ہی مطلب ماں کجا بروی چی مارا گائیڈ کرنے واسطہ جیسے کہ پرسنل جو فیملی تو کا جنگ جٹل با یا کسی میسر باز ناحقی کرنے تو قانون مارا رہا چی سلادہ کے ماں چی پیم اور چی راہا بروی تو اے سجی مسئلہ نہیں تو کا میں مگب کنگی واسطہ ہمارے محمرہ دائل کنگی وجہ ممتاز جاور صاحب السلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کو پروگرام میں اچھا ممتاز جاور صاحب جو اسی میرپور خاصاً سے بلونگ کا اسے علاوہ یہ ایڈوکیٹ ہی اور ماشاءاللہ یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی اور یہ دوین فیلڈ ویسے تو یک کا اگر بیچار یک وکیل یک لا معلوم کی بھی چاگردی یا سوشل یک جنگی مڑ گئی اور خاص کر جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یہ بھی معاشرہ تو کا چاگردی تو کا خاص کر مردمانی ہیلپ پہ واسطہ 24 گھنٹہ حاضر اور ناظر اور من بعض دوست خاص کر میں جو این جی اوز اور پرائیویٹ ادارہ جو بعض کار رہے ہیں. اچھا سب سے پہلے تو آپ کو دوبارہ میں ویلکم کرتی ہوں اور اچھا لگا آپ سے مل کے. آج ہم تھوڑی سی مسئلوں پہ بات کریں گے جیسے کہ موجودہ حالات میں جو آپ نے دیکھا کہ سیلاب زدگان تقریباً ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے آئے ہیں لیکن ابھی جو حالات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس پہ جو ذاتی رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ حکومتی رسپانسبلٹی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. پہلے تو جاور صاحب آپ اپنے بارے میں ممتاز جاور صاحب جاور ایسے سافٹی نامے کی دفعہ زیادہ کہتے ہیں آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا تفصیل جروار جی جوار. ویسے تو حالات جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں وہ جہاں بھی دیکھتے ہیں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی ریاست ہے اور ایک ہی ملک ہے اور سب علاقے کو جو رول کرتے ہیں وہ تو ایک ہی سسٹم ہے اس کے تحت جو ہمارا نظام جو چلایا جا رہا ہے. لیکن یہاں دیکھتے ہیں کہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے جو ہونی چاہیے وہ نہیں وہ نبھاتے نہیں ہیں اس طریقے سے نہیں نبھاتے. جو ڈیوٹی ایک ریاست کی ہونی چاہیے ذمہ داری ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے. جیسے کہ ابھی سیلاب آیا سیلاب میں لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ریاست نہیں تھی وہاں ادارے نہیں تھے جبکہ آپ کے پاس این ڈی ایم اے ہے اور پروونشل لیول پہ پی ڈی ایم اے ہے. اچھا ادارے پاکستان میں موجود تھے وہاں موجود نہیں تھے آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جی لیکن وہ وہاں موجود ہیں پاکستان میں تو بنے ہوئے ہیں اسٹیبلش ہوئے ہیں نا ہمارے لیے اس ڈیزاسٹر کو فیس کرنے کے لیے آپ کا این ڈی ایم اے ہے
फिर प्रोविंशियल लेवल पे आपने पीडीए में बना दिया, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वो चीज़ें बनाई हैं, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। वो फिर हाथ निकाल देते हैं। जैसे अभी तक हमारे जो इलाके हैं, अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास की अगर बात करूं, तो मीरपुर खास के जो शहरों को तो लोगों को दिखाने के लिए साफ करवाया गया, पंपिंग मशीनें लगाई, पानी निकाल दिया, एक या 2 दिन में ही पानी निकाल दिया गया। लेकिन जो गांव देहात हैं, अभी तक वहाँ से पानी ड्रेन नहीं हुआ है। वहाँ से वो ड्रेन आउट कौन करेगा? वहाँ कहीं पे इंक्रोचमेंट है, कहीं पे क्या है, लेकिन वहाँ कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। और लोग अपने आप को बेचारा की वाला आलम है, और मासूम जो है उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है वहाँ। अच्छा, वैसे भी जनरली आप नॉर्मल डेज में भी देखें, उनके पास कोई अथॉरिटी होती नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के हालात की बात करें तो आप कराची में ही देख लें कि जो हालात आ गए कराची के, कि आप बाहर जाना फिर मुश्किल हो गया है। स्नैचर्स हैं, मोबाइल स्नैचर्स हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक 70 लोग एक दिन में मारे गए, और वो भी स्नैचिंग करते हुए। तो ये कितनी आम सी बात है कि यहाँ पे कातिलों को, खूनियों को देखकर भी सीसीटीवी कैमराज हैं, लेकिन कोई भी ऐसा रुझान नहीं। यानी कि आप समझे कि एक जुर्म को जो है एक मज़ीद उसको हाइप मिल रही है पाकिस्तान में, कराची में ख़ासकर। जहाँ भी हम हालात जो देख रहे हैं, वहाँ एक तो इदारों को काम करने दिया नहीं जाता। इदारे पॉलिटिकली यरगमाल बने हुए हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है हर इदारे में। कहीं भी पोस्टिंग ज्वाइनिंग जो होती है अफसर की, कहीं निचली सतह के किसी मुलाजिम की, लेकिन वो पॉलिटिकली वो उसको देखा जाता है। अच्छा सर, हम ये तो पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा एक मैं कहती हूँ कि मैं कुछ फिल्में देखती हूँ तो मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री याद आती है। तो ये सियासत तो जब से पाकिस्तान बना है, तो ये हमारी जो सियासती निज़ाम है वो तो इसी तरह से है। पॉलिटिक्स किसको कहते हैं अच्छा, पॉलिटिक्स बहुत पॉजिटिव फील्ड है। एक मुल्क में एक मेन फील्ड है पॉलिटिक्स, एक मेन शोबा है जिसके लिए बाकायदा रिस्पेक्ट, हर मुल्क में पॉलिटिक्स के लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को डिप्लोमेसी के तौर पे कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई हमारे सामने नेगेटिव बंदा होगा तो हम कहते पॉलिटिक्स है। देखिए ना, वो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स खेली जाती है। पॉलिटिक्स की नहीं जाती। पॉलिटिक्स जैसी होनी चाहिए, और नए नस्ल को हम किस तरीके से कैसे क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पॉलिटिक्स का, कि पॉलिटिक्स क्या थी, क्या होनी चाहिए, और क्या करनी चाहिए, कैसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, वो उस सियासत से हम लोगों को धकेल रहे हैं। तो सर, क्योंकि आपकी तकरीबन पॉलिटिशियन ने सियासियात तो पढ़ा ही नहीं है। पाकिस्तान में लॉ पढ़ के कोई बैठ जाता है, कोई इंजीनियर करके बैठ जाता है। पॉलिटिक्स का अलग एक सब्जेक्ट है। जब मैं अगर गवर्नमेंट इदारों में टीचिंग भी करने जाऊंगी तो मुझे M.Ed B.Ed करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अलग एक सब्जेक्ट है। लेकिन बदकिस्मती से सियासियात जो है एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे एक भी सियासतदान ने, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स पढ़ा भी होगा या उसमें कुछ एक बोरियत हासिल की होगी। सर, ये तो अलग बात है। हाँ। हम लोग बहुत गहराई में जा रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी सियासत का हिस्सा बन जाए। अच्छा, हम आते हैं फिर हम ये इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। अब सर, हर सेक्टर में फंडिंग तो हो रही है, इदारों की तरफ से होती है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ जाएँ तो फंडिंग भी हो रही है, बाहर से इमदाद भी मिल रहे हैं, और हर एक बलूचिस्तान में, सिंध में देख लें आप, पंजाब में देख लें, हर शहर के लिए आपको फंडिंग हो रही है, इदारे एक्टिव है। और अनाउंसमेंट भी हुई है बलूचिस्तान में, शुरुआत में ही अनाउंसमेंट हुई थी कि हर घर में जो है तकरीबन 5 लाख का इमदाद दिया जाएगा, उनके घर रिनोवेट किए जाएंगे। तो ये अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट हुई थी, इसका मतलब है फंड तो रेज हुई है। देखें, आप अगर एनुअली इनकी बजट देखेंगे, आप भले सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो, इनके जो भी फिनांस देखेंगे कि हर बजट में फंडिंग होती है, रखते हैं। अब अगर सैलाब की तरफ हम आएँ तो इन्होंने ड्रेनेज के लिए और नेचुरल जो वाटरवेज थे उनके लिए भी इन्होंने पैसे रखे हुए थे बजट में, लेकिन वहीं पे काम नहीं हुआ। वो काम नहीं होता, बजट में होते हैं, बजट कभी लैप्स हो जाती हैं, कभी
किसी गलत तरीके से वो इस्तेमाल हो जाती है। मतलब बेसिकली हमें इदारों की नहीं, इदारों में जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके इन्वेस्टिगेट करनी, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सीढ़ी दर सीढ़ी जो है ये चीज़ें कम होती जाती हैं, और ये सबसे बड़ा जो मुश्किल आता है, सबसे बड़ी मुश्किल जो है, मुश्किलात पेश आती हैं आवाम को, जो कि बहुत ज़रूरत है। मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जो लाखों कमाते हैं लेकिन हज़ारों बांट नहीं सकते। लेकिन उस पर मैं सलाम करती हूँ, ख़ासकर हमारे कराची के जितने भी NGOs हैं, प्राइवेट इदारे हैं, इन्होंने बहुत एफ़र्ट किया। बलूचिस्तान के हालात को, सिंध के हालात को अल्लाह पाक ने इनको एक फ़रिश्ता बना के वहाँ पे भेजा लोगों की मदद करने के लिए। आप सोचें कि एक इंसान जो 10 दिनों से जिसने पानी ना पिया, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, उसको एक बूंद पानी देने वाला कितना बड़ा शख्स होगा। तो फिर इसके अलावा अगर हम बात करें मौजूदा हालात में, मीरपुर ख़ास के हालात में बात करें, मीरपुर ख़ास उनके हालात के बारे में बात करें, तो वहाँ पे बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स हैं सिंध में? अगर हम सोशली देखें तो क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको उजागर करना या जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, वहाँ एक गवर्नेंस का इशू है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो होती है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वो आज़ाद नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, आपके इरिगेशन, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं जिनका फंक्शन है, जो काम अगर उनको काम करने दिया जाए तो आपको तब्दीली नज़र आएगी, आपको चेंज नज़र आएगी, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जाता अभी तक। मैं इसके लिए आपको मिसाल दूँ कि वहाँ अब गाँव देहातों में पानी इकट्ठा हुआ, अब लोग रोडों पे हैं, टेंट लगा हुआ है, ये तो बहुत बुरे हालात मैंने देखे तकरीबन। तो अब उस पानी को ड्रेन आउट कौन करेगा? जाहिर है अथॉरिटी कोई करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, जो अफसरान हैं वो करवाएंगे, बजट उनके पास हैं और सारी मशीनरी उनके पास है, तो वो करवा सकते हैं, आम लोग नहीं। तो आम लोगों को कौन फैसिलिटेट करेगा, कौन रेस्क्यू करेगा? अब वो वहीं पे पानी कौन सा, अभी आपने कहा कि कराची के लोगों ने इंटीरियर के लिए जो सैलाब मुतासरीन थे उनकी मदद की, इमदाद की, उनकी वहाँ राशन पानी, जी बिल्कुल। तो वो जहाँ हुकूमत हाथ निकाल दे और वो सिर्फ इसी में लगे हुए हों, जो अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर लेवल के लोग अपनी मदद आप करेंगे, बजट्स को कैसे अब मेंटेन करेंगे, अब किस तरीके से लोग, मुखैर लोग जो हैं वो राशन पहुंचा रहे हैं, वो खाना पहुंचा रहे हैं, वो पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन बजट उनकी बन रही है, बजट उनकी यूज़ हो रही है, समझें। तो इस तरीके से सारा काम होता रहता है। अब वहाँ लोग पानी कैसा पीते हैं, आम लोग जो पानी कैसा पीते हैं, और पानी बर्तन साफ किस पानी से करते होंगे, कपड़े किस पानी से धुलाई होती होगी, वहाँ तो लोग तो स्किन की बीमारी के नज़र हो गए हैं। तो किसी को डायरिया है, वहाँ बच्चे छोटी छोटी उम्र के वो फौत हो रहे हैं, जो यहाँ पे वो अमवात हो रही है। एक अलमिया जो है उसने जन्म लिया हुआ है। ये तो हुकूमतें गैर संजीदा हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हमें आलमी इमदाद कैसे लेंगे, लोग डूबे हुए हैं, लोग बेहाल हैं, इनको फिर रिलीफ देंगे, इनको खैरात देंगे, लेकिन खैरात उससे आगे हम नहीं निकल चुके हैं आज तक, वाकई नहीं निकल चुके हैं। ये तो हुकूमती, अगर हम दूसरे ममालिक में देखें तो इस सूरत में जहाँ पे आपको कुदरती डिज़ास्टर आता है किसी मुल्क में, तो बेसिकली जो मुल्क की मेंटेनेंस है, जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। और वो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ऐसे करके दिखाया और उनके यहाँ उसूल है। लेकिन खैर हमारे यहाँ मसला ये है कि हम कुछ बोलते भी, सर यहाँ पे हुकूमत को सिर्फ ब्लेम नहीं करूँगी, हमारी भी नाअहली है, हम आवाम भी किसी से कम नहीं है। हम जो आपस में ही लड़ मर गुजरते हैं, तो जब एक आवाम में एक जहती नहीं होती तो आपको तो यही निज़ाम मिलेगा ना। मैं कभी कभी सोचती हूँ, आप कहाँ गवर्नमेंट की बात करते हो, हमारे ऊपर अगर कोई आ गया सख्ती वाला हुकूमत, जो हम दूसरे मुल्क में देखते हैं, जहाँ पे हम एक कैन का डब्बा भी फेंकते हैं तो हमें 500 दरहम या $500 या ऐसा कुछ डॉलर और दरहम में हमें फ़ाइन भरनी पड़ती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, ये जो ट्रैफिक का निज़ाम देखते हुए, ट्रैफिक पुलिस जब रोकती है तो लोग शोर मचाने लगते हैं कि पाकिस्तान में अगर ये निज़ाम आ गया तो लोग तो मर जाएंगे, टेंशन से मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना रूल्स फॉलो होते हैं ना करना चाहते हैं लोग। मैं हैरान आ जाती हूँ।
میں گاڑی میں جاتی ہوں سر، یہاں مطلب وش کی گاڑی میں جاتی ہوں، میں حیران ہو جاتی ہوں لوگوں کے اسکوٹر پہ بچے ہیں، بیوی ہے، وہ کیسے کراس کر دیتے ہیں گاڑی کو بغیر دیکھے ہوئے، نہ اپنی صحت جان کا اس کی پہ امان۔ اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ایجوکیٹ کرنا بھی تو ایک اچھا اداروں یہی کی لوگ تو باہر جا کے ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہاں جہاں پر آپ کے یہاں اگر ٹریفک کا نظام ہے، ایک وہ انسان کو گزرتے ہوئے ایک روڈ سینس بھی یاد دلا دیتا ہے کہ روڈ پہ کس طریقے سے چلنا ہے اگر ٹریفک والا کھڑا ہے تو۔ لیکن آپ اور شاہراہیں ہیں، بڑے راستے ہیں، ٹریفک آپ دیکھیں وہاں روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اگر آپ کراچی میں پھر بھی کوئی ایک نظام نظر آ رہا ہے ٹریفک کا آپ کو، اگر وہ ٹریفک کا نظام پھر بھی نہ ہو تو اتنی ساری جو آبادی کا ایک بڑا جو شہر ہے اس میں بہت بڑی ٹریفک ہے، بہت، یہاں تو پتہ نہیں پھر کوئی لوگ کس طریقے سے چل سکیں گے، چل بھی نہیں سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کراچی سے باہر نکل کے چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں، دیہات ہیں، گاؤں ہیں، وہاں کتنے حادثات روزانہ ہوتی ہیں، بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کسی کو روڈ سینس نہیں ہے، ٹریفک کا سینس نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں کی بات کرتے ہیں تو میں مان بھی لیتی ہوں، ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے نا۔ یہ ایک مین شہر ہے جہاں پہ ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو ٹریفک رولز معلوم نہیں ہے۔ ہاں کسی کو زندگی کے اصول معلوم نہ ہوں گے، لیکن کراچی کے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جتنی خود غرضی وہ ٹریفک میں دکھاتے ہیں، وہ راستے میں دکھاتے ہیں، اتنی خود غرضی مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ ہیں۔ جو ان کی پرسنالٹی ہے وہ نہیں ہے جو راستے میں دکھتی ہے۔ خیر یہ بھی ایک الگ ایک ٹاپک ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ سارے بلیم ہم گورنمنٹ میں نہیں دے سکتے، ہم بذات خود انفرادی طور پہ بھی اس چیز کے ہمارا ایک ریسپانسبلٹی ہے، ہمارے جی ہمارا کیا رول ہونا چاہیے جی۔ وہ دیکھیں، جب ریاست ہاتھ نکال دے گی، ادارے ہاتھ نکال دیں گے، وہ پراپر کام نہیں کریں گے تو آپ کو ایسے ہی حالات نظر آئیں گے جو آج دیکھ رہے ہیں ہم۔ اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھیں گے، اس پہ اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اسکول بند پڑے ہیں، اور اگر ہاسپیٹل آپ دیکھتے ہیں اس میں دوائی نہیں مل رہی، اس میں ڈاکٹر ٹائم پہ نہیں آتا، یا ڈاکٹر کسی ڈسپینسری پہ نہیں ہے، جہاں ہمارے چھوٹے علاقوں میں ڈسپینسریز بھی ہیں چھوٹی چھوٹی فرسٹ ایڈ کے لیے، کوئی او پی ڈی کے لیے، لیکن وہاں حالات بہت خراب ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک عجیب سی بات یہ ہے، میں بیسکلی میں بلوچستان سے ہوں، اور میں ایک بار وہاں پہ گئی تھی، چھوٹا علاقہ نہیں ہے، سریاب روڈ بہت بڑا ایریا ہے اور کوئٹہ کا۔ تو میں جب وہاں پہ گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ بچے مطلب بیماری، بخار تھا تو میری رشتہ دار تھی تو میں ان کے ساتھ چلی گئی، ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، کلینک ہے، سب کچھ ہے، ہر بچے کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، ہر بچے کو ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ اس ڈاکٹر کے پاس ایک تھرمامیٹر نہیں ہے بخار چیک کرنے کے لیے۔ جب ہم لوگ گئے وہاں پہ بیٹھے تو وہ کہہ رہا ہے اس کا گلا خراب ہے۔ میں نے کہا سر آپ نے تو چیک ہی نہیں کیا، اس کا گلا خراب ہے، آپ نے بخار تک چیک نہیں کیا، ہم تو اس کو لائے تھے کہ اس کو بخار ہے۔ اچھا نہیں، اس نے کہا ہمیں پتہ چل گیا ہے، اب اس کو ڈرپ لگانی پڑے گی۔ میں نے کہا آپ کیسے ڈرپ لگا سکتے ہیں بغیر انویسٹیگیٹ کے کہ اس کو بخار ہے، کتنا ہے، کیا ٹیمپریچر ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر بچوں کی زندگی سے کھیلا۔ وہ ڈاکٹر نہیں تھا، بیسکلی وہ ایک ڈاکٹر نہیں تھا، وہ عام بندہ جو ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے، جو اپنی کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے، میڈیکل اسٹور کھول کے بیٹھا ہوا، وہ بچوں کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ اور ان عام لوگوں میں آپ کو پتہ ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن میں شعور نہیں ہے کہ ہمیں بچوں کی ہینڈلنگ کی۔ باہر ایسی جگہوں پہ لوگ بیچارے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی فیسلٹی ہے، ڈسپینسری کی، بیسک ہیلتھ یونٹ کی، رورل ہیلتھ سینٹر کی، ہاسپٹلس جو ہے، وہاں فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ اگر وہ ہے تو فنکشنل نہیں ہے، وہاں میڈیسن نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب ہے نہیں، نرسنگ اسٹاف ہے نہیں، تو پھر لوگ ظاہر ہے وہ پرائیویٹلی جاتے ہیں۔ پھر وہ کوئی جو عطائی جو ڈاکٹر جن کو کہتے ہیں، جن کے پاس کوئی ڈگری وغیرہ نہیں ہوتی، وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ انہی لوگوں پہ تجربات کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو یہ سسٹم چل رہا ہے ہیلتھ کا۔ اب ہیلتھ، جب آپ کی ہیلتھ صحیح نہیں ہوگی، آپ مینٹلی فٹ نہیں ہیں، فزیکلی فٹ نہیں ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں، تو ایک صحت مند معاشرہ کیسے بنے گا؟ اب اگر میں بیمار ہوں تو سوسائٹی کے لیے کیا کام کروں گا، اپنے گھر کے لیے کیا کام کروں گا؟ تو سوسائٹی کو جب آپ نے بیمار کر دیا ہے،
जब उसकी सेहत का ख्याल नहीं है। अभी लोग पानी कैसा पी रहे हैं आप देहातों में देख सकते हैं, और आपके देखे हुए हैं देहात, तो वहाँ पानी किस तरीके का पानी, मेरे ख्याल में जो शहर का बंदा या जो हाई फाई लोग जो हैं वो तो उनका पानी भी नहीं पी सकेंगे। पानी पिएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, उनका इलाज ही फिर यहाँ मुमकिन नहीं होगा। सर पानी तो खैर यहाँ पे भी साफ़ पानी मौजूद नहीं है, हमें भी लेना पड़ता है। पैसे तो आजकल कराची में आगे जाके ऑक्सीजन के भी देने पड़ेंगे हमें। और ये पाकिस्तान का जिस तरह से निज़ाम है महंगाई का, तो जैसे कि यहाँ पे चिकन और दाल में कोई फ़र्क नहीं रह गया, वैसे ही हमें पानी का मतलब ये जो टैंकर माफिया है, दूसरी निज़ामें हैं जिन्होंने हमारा पानी हमसे छीन के हमें बेच रहे हैं, और फ़िल्टर पानी भी हमें ख़रीदना पड़ रहा है। तो ये वो हालात हैं जहाँ पे हमें आगे जाके ये फ्यूचर है कि ऑक्सीजन भी शायद हमें ख़रीद के इनहेल करना पड़े। देखिए ना, अब पानी की बात चल रही थी, तो हमारा जो सहराई इलाका है थरपारकर, जी थरपारकर में वैसे ही पानी का इशू है बहुत ज़्यादा। पानी जब गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किए आरओ प्लांट फंक्शनल नहीं है। अब भी हुकूमती नुमाइंदे से आप बात करेंगे तो वो बड़े फ़ख्र से कहेंगे कि थरपारकर में हमने इतने आरओ प्लांट लगा दिए, इंस्टॉल कर दिए। अच्छा। लेकिन भाई फंक्शनल तो नहीं है, फंक्शनल नहीं है। अब जो फंक्शनल नहीं है, आप दुनिया को दिखाने के लिए या डिजिट्स की गेम जो है वो उस चक्कर से निकलें, अमलन प्रैक्टिकली काम करके दिखाएं। लोग आप पे बड़ी जिम्मेदारी है, हुकूमत पे, वक्त की हुकूमतों पे बड़ी जिम्मेदारी है। और लोग इन्हीं हुकूमतों में तवक्कात रखते हैं ना, हम इन्हीं में रखेंगे तवक्कात, इन्हीं से एहतजाज करेंगे, इन्हीं से रेजिस्ट करेंगे, इन्हीं से कहेंगे, इन्हीं के सामने मुतालबात रखेंगे कि हमारे ये मुतालबात हैं, पीने का पानी साफ़ नहीं है, डूबे हुए हैं और कोई रिलीफ नहीं है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपके अफसरान वो काम नहीं कर रहे। बेसिकली हमें ये नहीं मालूम है, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम के ज़रिए बताती रहती हूँ कि हुकूमत वो इदारा है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक छोटा सा चपड़ासी तक हमारा नौकर है। हम उसे पे करते हैं, हम उसे टैक्स पे करके उसकी सैलरी देते हैं, हम आवाम वो हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन जब भी बदकिस्मती से, क्योंकि हम अपने राइट्स नहीं जानते, इनफरादी तौर पे हमें नहीं पता कि हमारे हकूक़ क्या हैं, और हमें नहीं पता कि हुकूमत हकीकतन हमारे ही पैसों पे चल रहा है, हमारे ही टैक्सों पे चल रही है, तो हम क्या करते हैं कि हम जब किसी इदारे में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भीख मांगने जा रहे हैं। अगर हम आईडी कार्ड बनाने जाते हैं तो इस तरह के एटीट्यूड हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे कि हम आईडी कार्ड नहीं, यानी कि ये तो हम लोग मैं हैरत की बात बताऊं, इतनी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन इदारों में। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं जाके इन्वेस्टिगेट करूँ खुद, मेरा भी हक़ है कि मैं भी इन इदारों को उजागर करूँ कि आईडी कार्ड में अगर कोई मिस्टेक है जो कि उनकी तरफ से है। अब आपको एक मज़े की बात बताऊं, हम जनरली बात करें तो एक मज़े की बात बताऊं, हमारे मोहल्ले में एक बहुत ज़ईफ़ औरत है जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की और आंखों से भी बेचारी वो एक माजूर हैं। अब उनकी आईडी कार्ड जो चलती हुई आ रही थी वो रिन्यूअल करने जब गई तो भाई पता चला कि उनकी तो एक बेटी है। वो खुद हैरान होगी कि मेरी बेटी कहाँ से हुई। जब वो दोबारा उसको रिन्यूअल करने गई तो कह रहे नहीं आपकी तो बेटी है, आपकी लिस्ट में आ रही है ये बात कि आपकी बेटी है। तो उसने कहा कि कहाँ से आ गई मेरी बेटी, मेरी तो शादी नहीं हुई है। तो अच्छा ये किसके नाअहली इदारों की आपने कैसे उसकी बेटी मेंशन की जब उस बंदी की शादी नहीं हुई है। लेकिन अब वो बता क्या रहे कि भाई गवाह लाओ कि आपकी कोई बेटी नहीं है, और उसको इस तरह से कर दे कि उसके आईडी कार्ड बनानी मुश्किल है। कहेंगे फिर अब कोर्ट से आर्डर लेके आओ, कोर्ट से आर्डर लेकर आओ, कोर्ट से डिक्लेरेशन लेके आओ कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे कोई बच्चा नहीं है। अब ये किसकी गलती है? ये इदारों की गलती है। उनकी क्लरिकल जो मिस्टेक्स होती हैं जी वो हो जाती हैं। आप जाहिर है कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी चलाते हैं तो उसमें जाहिर है कोई मिस्टेक तो हो सकती है। अब बेचारी नाबीना औरत, ना उसके पास कोई कफालत करने के लिए कोई है, बहुत ज़ईफ़ औरत है, लेकिन उसको भी इस तरह से मजबूरी का शिकार करना पड़ता है। वो ये है कि इदारों में भी जो लोग बैठे हुए हैं इर्रिस्पॉन्सिबल है सर, सॉरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उनको एक होना चाहिए ना कि ये लोग कहाँ के हैं, ये भी तो यहीं के शहरी हैं,
हम भी यहीं के शहरी हैं, हम इनके या रिश्तेदार होंगे या कोई ताल्लुकदार, कोई वास्तेदार, कोई मोहल्लेदार होगा हमारा, इन इदारों में कहाँ के होंगे, बाहर के तो नहीं है ना। हमारे यहाँ जो भी एम्प्लॉयमेंट, तकरीबन जो भी गवर्नमेंट ऑफिशल्स, जो भी इदारे हैं, तो वहीं पे पाकिस्तानी हैं, लोकल पाकिस्तानी हैं, बाहर के नहीं हैं यहाँ पे। तो अगर नादरा में जाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएंगे, जहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ लोकल पाकिस्तानी हैं। वो हमारे मसाइल नहीं जानते क्या? जो अगर अफसर है, इंचार्ज है, जिस भी पोजीशन पे है, वो जानता है कि हमारे इश्यूज क्या हैं और किस तरीके से मिस्टेक्स होती हैं, कि किस तरीके से लोगों को उलझा के रखा है इन्होंने, कि लोग अगर उलझे हुए होंगे तो दूसरी चीज़ों पे नहीं सोचेंगे। अच्छा, यही लोग फंडामेंटल जो राइट्स हैं ना, उनके लिए नहीं सोचेंगे। और अगर कोई अपने राइट्स से बिल्कुल वाकिफ़ है और इनके ऊपर शोर भी मचाए तो जल्दी जल्दी उनका काम कर लेते हैं। ये तो खैर मैंने भी बहुत बार किया कि मैं बैठ गई हूँ कि मेरा काम मुझे करके दो, और उनको पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा जो है वो जानता है कि वो कहाँ पे आया है और उससे कैसे ट्रीट करना है, तो वो माशाल्लाह से जल्दी कर देते हैं। लेकिन वो ज़ईफ़ लोग हैं सर, पाकिस्तान में आधा आपका जो अवाम है, वो जो हमारे पिछले पीढ़ियों से चलती हुई आई, वो तो अनपढ़ हैं, उनको तो मालूम ही नहीं कि उनके ज़ाती हकूक़ क्या है। अच्छा, अगर हम बात करें कराची की, तो मौजूदा सूरत हाल जो कराची का है, जैसे कि आप एक इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपके पास कैसे केसेस आते हैं, क्या यहाँ पे जो मसले, मतलब कराची का जो मेन मसला है, मेन इशू क्या है कराची में? नहीं, कराची में तो रॉबरी, डकैती, ये मोबाइल स्नैचिंग, इस किस्म की चीज़ें ये ज़्यादा हो रही हैं। तो इसलिए हमने पहले जो बात की थी कि जो इदारे हैं, जो अगर पुलिस है या और इदारे हैं, तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में हैं। अगर उनको आज़ाद छोड़ा जाए, एक कानून का सब लोग एहतराम करें, और कुछ दिनों के लिए ऐसे होता है कि हमारे यहाँ बिल्कुल ही एक अमन अमान हो जाता है, कोई भी इशू ऐसा नहीं होता। आप जहाँ जिस टाइम आएँ जाएँ, रोडों पे घूमें फिरें, कहीं पे कोई डर नहीं होता। कभी कभी अचानक ऐसे हालात हो जाते हैं कि लोग कराची जाने के लिए सोचते हैं, कराची के घर से निकलने के लिए सोचते हैं कि भाई अब कराची में पता नहीं क्या हालात होंगे। अच्छा सर, मैं कराची की या किसी भी शहर की एक बात पूछती हूँ, अगर हम कहीं भी देखें, रूल मुझे ऐसा लगता है कि ये कि एक शहर से दूसरे शहर जब बंदा आता है तो एक आईडी कार्ड उसकी जो है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से या कोई इदारों की तरफ से जो है उसकी इन्वेस्टिगेट होती है जब वो दूसरे शहर में आता है। कराची शहर में हम देखते हैं कि हर इलाके से, हर शहर से हर बंदे आ रहे हैं, और इसीलिए शायद शहरों से तो देखें, शहरों से तो आएंगे, ठीक है, क्योंकि सबका एक जैसा राइट है। और बात यह है कि फॉरेनर्स जो आते हैं उनको रोका जाए, जो बाहर के लोग आते हैं, बाहर से दूसरे ममालिक के लोग आते हैं, वो यहाँ गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनके आईडी कार्ड इधर बन जाते हैं, CNIC बन जाता है इजीली। उस पर चेक एंड बैलेंस रखें, उसको कंट्रोल करें कि लोगों को ये कि नेशनलिटी यहाँ की कैसे मिल जाती है, बाकी तो यहाँ का बंदा जाके इस्लाम कोर्ट में भी जॉब करेगा, कराची का इस्लाम कोर्ट का बंदा, थरपारकर का बंदा यहाँ भी आके भी जॉब करेगा। एक प्रोविंस है। लेकिन सर अब जॉब की बात करें ना, अब जॉब की बात यह है कि मेरे पास आईडी कार्ड है तो मैं जॉब कर सकती हूँ, लेकिन अक्सर आईडी कार्ड तो आपके पास, देखिए आपके पास है, रूरल का बंदा है, कराची रूरल का होगा तो उसके पास कराची रूरल का डोमिसाइल होगा या CNIC होगा, CNIC में मेंशन होगा शनाख्ती कार्ड में कि ये देहात का बंदा है, फलां गांव का बंदा है, डिस्ट्रिक्ट फलां। लेकिन मौजूदा हालात की अगर बात करूं, कराची में जो बच्चों पे भी मसले आ रहे हैं कि अगर हम देखें तो हमें आए दिन वीडियोज़ में पता चलता है कि फ़लाँ जगह चोर घुस आए हैं, बच्चों को लेके जा रहे, ज़बरदस्ती लेके जा रहे, बच्चे गायब हो रहे हैं। मतलब इस तरह से एक वक्त आता है कराची में, मैंने नोट किया है कि एक साल में एक दिन, एक सीज़न मैं कहूँगी ऐसा आता है कि जहाँ पे बच्चे चोरी होने लगते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जैसे मोबाइल स्नेचर आपने कहा, इस हालात में एक सख्ती होनी चाहिए इनफरादी तौर पे हर फर्द पर कि हर फर्द की इन्वेस्टिगेट हो, हर फर्द का रिकॉर्ड हो, चाहे वो बाहर से आ रहा हो शहर में, मतलब कराची का शहरी तो ये सब नहीं कर सकता ना। अगर हम देखें, बात यह है कि हर किसी का डेटा तो है इनके पास, किसका नहीं है, सबका है। सिर्फ जो बाहर से जो आते हैं, दूसरे ममालिक के लोग जो यहाँ गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं,
ان کا ان کے پاس نہیں ہوتا ڈیٹا یا وہ ہمارے نیشنل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ ان کے ادارے جو ہیں، ادارے کیا کام کرتے ہیں، ان کی ریسپانسبلٹی کیا ہے، کیا ہونی چاہیے. دیکھیں اگر اس طریقے سے کہ آپ اگر جا رہے ہو نادرا کے پاس تو آپ کا پہلے ہی CNIC بنا ہوا ہے. اب نادرا اگر ادارے ایسے ہوں گے، ایسے کام کریں گے، یا ایک ماں جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے یہ بچے ہیں، یہ حالات ہیں، یہ تمہاری فیملی ہے، اگر ایسا دکھایا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ ان اداروں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ یہ ادارے کیا کرتے ہیں. اتنی ساری تنخواہیں، اتنی ساری بجٹس، وہ سارا انفراسٹرکچر، اس کا استعمال کیسا ہو رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے اور ادارے تو نہیں آئیں گے نا، اور لوگ اور کمیونٹیز باہر کے لوگ آ کے ہمیں نہیں سدھاریں گے نا. اگر اس نادرا کا کام کون کرے گا، اس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام کون کرے گا، اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام کون یہاں کرے پہ گا. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پہ کوئی. اگر میں کچھ بھی کروں، کیسے بھی کروں، پولیٹیکلی اگر مجھے کوئی آشیرواد حاصل ہے تو مجھے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا 3 مہینے گزر گئے ہیں، میرپور خاص کے گاؤں دیہاتوں میں پانی کھڑا ہے 5 فٹ 6 فٹ. تقریباً سندھ میں یہی حالات ہیں. پوری سندھ کے حالات ایسے ہی ہیں، لیکن میرپور خاص کو اسپیشلی میں دیکھ رہا ہوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. کہاں کریں، کس کے سامنے بولیں. اب ایک ڈپٹی کمشنر ہے، وہ تو جو جاگیردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، MPs MNAs ہیں، ان کے پیچھے جیسے ان کا مینیجر ہو، ان کے کوئی پرسنل اسٹاف میں کوئی ہو، اس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. اب وہ 3 مہینے گزر جائیں اور پانی کھڑا ہو اور لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں اور سردیاں آ گئی ہیں، اب لوگ کہاں جائیں گے. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے اگر ہم دیکھیں تو ایک انسانیت کا بھی ایک نام آتا ہے. چلو ہم چھوڑ دیتے قانون کو، ہم چھوڑ دیتے ہیومن رائٹس کو، فنڈامنٹل رائٹس کو، یہ سب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو انسانیت، انہوں نے ابھی کہا کہ سردیاں آ رہی ہیں اور سندھ کے حالات ایسے ہیں کہ اب تک وہاں سے پانی ختم نہیں ہوا. لوگوں کے تاثرات یہ ہیں کہ خدا را ہمارے گھروں کے سامنے سے پانی کو ختم کیا جائے تاکہ ہم اپنا کام شروع کریں، اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں جا کے اپنی زندگی گزاریں. یعنی کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمارے گھر بنا کے دو یا ہمیں راشن دو. ان کی یہی مانگ ہے کہ خدا را یہ پانی ختم ہو جائے. لیکن آج ابھی تک یہ سیلاب کو کتنا وقت گزرا، ابھی تک وہ لوگ اسی عذاب میں ہیں. اور یہ عذاب ظاہر بات اللہ کی طرف سے آیا تو ہے، لیکن یہ امتحان ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹھے ہوئے آرام سے. اور یہ بہت بڑا امتحان ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن سے پوچھا جائے گا، جو ہمارے سلطنت میں یہ نظام چلا رہے ہیں، جن کے اوپر ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ لوگ بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، ہر طریقے کی بیماری. اور مشکل یہ ہے کہ ایک ماں کے سامنے، ایک باپ کے سامنے اس کا بچہ بیمار بھی ہو رہا ہے اور جانیں بھی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جان نہیں جا رہی، جانی نقصان بھی ہو رہا ہے. کافی اموات ہوئی ہیں وہاں پہ، کافی اموات ہو رہی ہیں، سامنے نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ وہ تو اب اس فلڈ میں تو وہ شمار نہیں ہو رہے کہ فلڈ، بھائی وہ جو کیمپس میں پڑے ہیں لوگ بے سہارا، وہاں بچے فوت ہو رہے ہیں، ان کو ڈائریا ہو رہی ہے، کہ گیسٹرو ہو رہی ہے، کوئی اور بیماریاں، ڈینگی ہو رہی ہے. اب تو ڈینگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیے کراچی جیسے ماحول میں بھی ڈینگی ہے تو وہاں پہ تو خیر ہوگی ہی بیماری. سر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ ہم مزید اس ٹاپک پہ بات کریں گے. گلی چاروکا زیر کسانی بریک پہ ساڑی میں بوم بیتا. واشد کی گلی شروع کا بریکن چی سارین چکے مگا پتران کن گئے تھے، خاص کر اور مردمانی اما حالاتانی وجہ جو انگا تک موجود انگا تک اگر بیچارے حالات بد سے بدتر بہ گئے ہیں اور ایشانی کوئی بھی نظر نہیں آئے گی رجحان کے ایشانہ مینٹیننس، مطلب ایشانی پدا اما صورتحال نظر نہیں آئے گی کہ ایشانہ پدا اما زندگی کوشش بکنا، نہ کہ حکومتی طور پہ نہ کہ افرادی طور پہ. اچھا اگر ہم سر یہ تو خیر الگ ایک ٹاپک ہے اور یہ بہت ہی ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں دل دہل جاتا ہے
کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جب یہ طوفان آیا تھا، جب یہ عذاب آیا تھا سیلاب کی صورت میں، تب تو خیر اتنی بیماریاں بھی لوگ سروائیو کر رہے تھے، لیکن کیونکہ پانی تازہ تھا، پانی رکا ہوا تھا لیکن تازہ تھا، تو اس میں سے جو ہم جیسے کہ مچھر وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے یہ حالات دن گزرتے جا رہے ہیں، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ رکا ہوا پانی جو ہے اپنے اندر ہزار جراثیم بھی پیدا کرتا ہے، اور ان کا پورا ہرجانہ جو ہے وہ لوگوں کو بھرنا پڑتا ہے، جو کہ بیماری کی صورت میں اگر ہم دیکھیں، ہمیں نیوز میں پوری چیزیں نہیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ اموات ہو رہی ہیں. مطلب ایک بچہ کتنا، اس کا امیون سسٹم کتنا ہوگا، کتنا برداشت کرے گا. میں بہت دل برداشتہ ہوتی ہوں جب میں ایسی صورت کو سوچتی بھی ہوں، اس لیے میں نہیں دیکھتی. کہتے ہیں جہاں پہ ہاتھ نہ پہنچے، میرا یہ کہنا ہے جہاں پہ ہاتھ نہ پہنچے وہاں نظر بھی نہ جائے. تو سر ہم موجودہ حالات میں بات کرتے ہیں. ویسے تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں صاف صاف کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے کہ مرد اور عورت حقوق میں برابر ہے، لیکن مرد کو عورت پہ فوقیت حاصل ہے کیونکہ وہ اس کی کفالت کرتا ہے. مطلب یہ عہدے اللہ نے رکھے، لیکن حقوق میں مطلب دونوں کے رائٹس برابر ہیں. جتنا حق مرد کو عورت پہ ہے اتنا ہی حق عورت کو مرد پہ ہے. یعنی کہ ایک میاں بیوی کے اوپر اللہ پاک نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ جتنا میرا میاں مجھ پہ حق رکھتا ہے اسلامی طور پہ، مذہبی طور پہ، اتنا میں اپنے میاں پہ حقوق کے عائد میں حق رکھتی ہوں. لیکن اللہ پاک نے اس کو مجھ سے میری کفالت کے لیے میرا سرپرست رکھا ہے. تو اب پاکستان میں یہ صورتحال کیوں ہے کہ ایک عورت برابری کے لیے، حالانکہ برابری اللہ پاک نے بول دیا، لیکن حقوقی طور پہ، میں انفرادی طور پہ برابری کی بات نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ اگر میں یہ کرتی ہوں تو میں قرآن شریف کو رد کر دیتی ہوں، میں اللہ کے احکام کو رد کر دیتی ہوں. تو ایسا کیوں ہے کہ ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے اپنے حقوق کے لیے؟ ایسا کیوں کہ میل ڈومینیشن، ایک نیا لفظ آیا ہے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. یہ میں نے پہلے نہیں سنا تھا، اب میں سن رہی ہوں کیونکہ شاید اب مجھے اتنا شعور آ گیا ہے. ایسا کیوں ہے کہ مجھے باہر جانے کے لیے ہزار چیزیں سوچنی پڑتی ہیں، وہیں پہ ایک میرے بھائی کو ایک آزادی ملتی ہے، باہر وہ کچھ بھی کرے، ٹھیک ہے، اگر وہ کسی لڑکی سے دوستی بھی کرے تو گھر والے اس کو اپریشیٹ کریں گے، جبکہ منع ہے اسلام میں. لیکن میرے اوپر ساری پابندیاں ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اور یہ اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ میرا قانونی حقوق میرے کیا ہیں؟ قانون نے بھی ہر شہری کو برابر کے حقوق دیے ہیں. عورت ہو مرد ہو، اس کو برابر کے حقوق ہیں قانون میں بھی. اور حالانکہ قانون جو ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک گارنٹیڈ ڈاکیومنٹ ہے، اور یہاں یہ ہوا ہے کہ ہمیں جو آج تک جو ایجوکیشن دی گئی یا جس طریقے سے ملی یا جس طریقے سے ایجوکیشن سے محروم رکھا گیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں رہا، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ کے حقوق کیا ہیں. آپ کو حقوق جو برابری کے حقوق ہونے چاہیے وہ آپ کو بتائے ہی نہیں گئے. آپ کے کیوں بتائیں بھائی؟ کیونکہ میل ڈومینیٹنگ جو سوسائٹی آپ کہہ رہی ہیں اس کو ظاہر اسی طریقے سے انہوں نے ایک مرتب کی ہے، اصول اپنے بنا رکھے ہیں. اب وہ اصول جس کے پیچھے کوئی قانون نہیں ہے، وہ تو لا قانونیت میں تقریباً آتے ہیں. کہیں پہ آپ تو دیہاتوں کے جو اپر سندھ جو ہمارا وہاں تو یا بلوچستان کے ایریاز میں کاروکاری اور اس قسم کی چیزیں بھی آپ سنتے آئے ہیں کہ جو بھی کسی سے لڑائی کرنی ہے، کسی سے جھگڑا ہے، کوئی زمین کا قبضہ ہے، تبھی عورت کو مارو اور عورت کو کاری قرار دو. یہ تو وہ چیزیں بھی تھیں. لیکن آج جیسے وقت کے ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں، لوگ اب ایجوکیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب جو ریاست کو کچھ کرنا تھا وہ اب لوگ کرنے لگے ہیں، اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک نظام ہے، سسٹم ہے، جو قانون ہے، جس کو کچھ کرنا ہے، پروٹیکشن کرنی ہے، وہ ادارے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ وہاں انصاف نظر نہیں آتا، وہاں ادارے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. کہ بھئی جو ایک عورت ہے جس کے اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، یا ایک لڑکی ہے گھر میں پڑی ہے، یتیم ہے، تو اس کو باہر کیسے تحفظ دیا جائے،
उसको कानून तो बन गए भाई, हिरासमेंट के कानून बन गए कि किसी भी जगह पे आप औरत को, लड़की को हिरास नहीं कर सकते, कानून बन गए, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? आप एजुकेट लोगों को जब लड़की को जब स्कूल में जहाँ पढ़ाते हो, जो स्कूल है उसके लिए, वहाँ उसका निसाब कैसा है, तालीमी निसाब जो है वो उसको बताओ कि कैसे मुआशरे में ज़िंदगी गुजारी जाती है, किस तरीके से वो जिए, उनको आप समझाएं तो सही ना। क्योंकि हमारे यहाँ अगर ये जिस हम गंदगी पे, पॉलिटिकल जो गंदगी पे या एडमिनिस्ट्रेटिव नाअहली जो इनकी कहें, उन पे हम जो बातें करते आए हैं कि उन पे किसी का ध्यान नहीं जाए, उनकी नज़र नहीं जाए, लोग नहीं देख सकेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, फंडामेंटल राइट्स का पता ही नहीं होगा आपको। लेकिन सर ये जो हम बात कर रहे हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये तो अभी से नहीं है, पार्टीशन से पहले की है। हम लोग वहाँ से आए हैं तो हम लोग वहाँ के थोड़े निज़ाम लेके आए हैं। अब मसला ये है कि हमारे कुरान में सारे हकूक़ लिख दिए गए हैं, अल्लाह पाक ने अहकाम दे दिए गए। एक औरत को जो दर्जा मिला है वो सूरह बकरा से ही पता चल जाता है कि उसका क्या दर्जा है। उस पे हक महर लाजिम है, जो कि हमें अल्लाह ने एक मर्द को हुक्म दिया लेकिन हमें दी नहीं जाती। कहा जाता है कि बस सब्र करो, जब फिर तलाक दे के फारिग कर देते हैं, फिर कहते हैं कि भाई इसने तो ख़ुद तलाक ली थी, इसने तो ख़ुद खुला ली थी। इतना तंग कर देते हैं इंसान को कि उसका हक महर नहीं दिया जाता, जबकि हक महर तलाक के बाद भी लाजम है, वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा जब हम औरत की बात करते हैं, जब हम निकाह करते हैं तो हमें अपना निकाह नामा, जिस पे हमारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, हमारी राइट्स बने हुए हैं, उन ब्लॉक्स को देखा ही नहीं जाता। बस एक पेपर दिया जाता है और हमें साइन किया जाता है, और हम वो साइन आजकल तो कबूले भी नहीं पूछा जाता। देखिए ना, वो तो जो रस्मी तौर पे जो रवायतें चली आ रही हैं, तो कानूनन है ना, हाँ चलती आ रही हैं, जो वैसे कानून तो है ना, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी आए और मुख्तलिफ चीज़ें आई, लेकिन उस पर तो अमल नहीं किया जाता। देखिए उस पर, क्योंकि अभी तक भी कई लोग कहते हैं कि लड़की को ना पढ़ाएं, लड़की को स्कूल क्यों जाती है। बिल्कुल सर, ठीक है ना, ये चीज़ें अब ये तो कानून में तो नहीं है, कानून में तो है कि भाई तालीम सबके लिए लाजिम है, ठीक, लेकिन वो किसने बनाया है कानून? वो मेरा ज़ाती अलग जो मैंने उसूल बना के रखे हैं, मैंने कानून बना के रखे हैं। एक फ्यूडल मेरे जहन पे सवार है कि मैं जागीरदाराना जो जहनीत होती है उसके असरात में, जागीरदार हूँ या ना हूँ, लेकिन उनके असरात जो वो लोगों पे हावी हो गए हैं, एक वो कल्चर के तौर पे मुतारिफ कराया गया है कि भाई ये तो हमारा कल्चर है, इस तरीके से। और औरत को बराबरी के नज़र से नहीं देखा जाता उनके उसूलों के मुताबिक, वो जो जागीरदाराना जो निज़ाम है उसके तहत, क्योंकि उसको तो विरासत में हिस्सा मिलेगा, उसको तो प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से महरूम करने के लिए एजुकेशन से दूर रखा गया कि वो एजुकेशन ही हम ना दें। एक तो एजुकेशन ना दें, अगर एजुकेशन देनी है तो वो एजुकेशन भी हमें नहीं देनी कि किसी को अपने हुकूक का पता चल जाए कि मेरे हुकूक क्या हैं, मुझे ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, मुझे इस्लाम ने कितनी इजाज़त दी है, मुझे मेरे मुल्क का जो कानून है, आइन है, वो कितना इजाज़त देता है, और दुनियावी जो दूसरे कानून हैं वो कितना इजाज़त देते हैं, आलमी कानून मुझे कितना इजाज़त देते हैं कि मुझे ज़िंदगी किस तरीके से और कैसे बसर करनी है। अच्छा, इन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि हम अगर घर में बच्चों को नहीं समझाते तो स्कूल में कैसा निसाब बनाया जाए, या कैसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें हर लड़का और हर लड़की, बच्चे जो होते हैं ना, उनके दिमाग में असल में उसूल फीड किए जाते हैं, और वो उनकी ग्रोथ अगर ऐसे होगी तो एक नया जनरेशन जब आएगा पाकिस्तान में तो वो अपने हकूक़ को बासलाहियत समझ के आगे बढ़ता रहेगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि सर ने जैसे कहा कि जैसे आपने यही कहा कि स्कूल में बच्चों को समझाया जाए कि उनके राइट्स क्या हैं, एज अ वूमन, एज अ मैन उनके राइट्स क्या हैं, उनके कानूनी राइट्स क्या हैं, उनकी शरई राइट्स क्या है, मजहबी राइट्स क्या है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए ना, अब जैसे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बनाया गया, वालिदैन को बताया जा रहा है भाई अगर छोटी उम्र के 18 साल से कम उम्र के बच्चों की आपने शादी की तो आपके लिए ये सज़ाएं हैं, ठीक है, ये कानून आपको रोकता है। लेकिन आप उन जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी एजुकेट करें, उनको भी बताएं, उनको भी जो सोसाइटी में अब्यूज़ है, जो गंदगी है, उसका कौन बताएगा उनको?
कौन उनसे परहेज बताया जाता है ना, परहेज किन चीज़ों के, भाई परहेजगारी कैसे करोगे, मेंटल ठीक है, एजुकेशन, आपको ये चीज़ें खानी है या नहीं खानी है, ये चीज़ें पीनी है या नहीं पीनी है, आपको सोसाइटी में और मुआशरा कैसे देखता है, उसका बर्ताव कैसा है आपके साथ, वो आप कैसे जज करोगे कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये मैं सोसाइटी में मुझे टीचर जो है वो कैसा है, और रक्शे वाला कैसा है, मोहल्लेदार कैसा है, शॉप पे जाता हूँ कैसा है, हमारे बच्चों को किस तरीके से कौन एजुकेट करेगा, वो ये हमारे इदारों की जिम्मेदारी है ना, वो वैसा निसाब लाएं, वैसी एजुकेशन दें, उनको समझाएं। एक वालिदैन है, वालिदैन पढ़े हुए नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, माँ पढ़ी लिखी नहीं है, माँ बच्चे से प्यार तो करती है लेकिन उसके पास वो चीज़ें नहीं है जो उतना समझा सके, वो उतना इल्म नहीं है, उसके पास उतना शऊर नहीं है। तो बच्चा जब वो एक माँ अपने बच्चे को स्कूल तक पहुंचाती है तो स्कूल की जिम्मेदारी क्या है कि उसको कैसा शहरी बनाए, वो तो हमारे इदारों की जिम्मेदारी है ना कि वो शहरी कैसे बनाती है। भाई वो आपका रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनेगा, उसको कौन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएगा, वो हमारे स्कूल की जिम्मेदारी है, वो हमारे असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो एक बच्चे को मुजरिम बनाएंगे या अच्छा शहरी बनाएंगे, एक क्रिमिनल बनाएंगे या अच्छा शहरी बनाएंगे, वो वकील बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, किस रास्ते पे चलाएंगे उनको, एक पॉलिटिशियन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। हम तो जैसे ही एक शऊर आता है तो करप्शन नज़र आती है, बदनवानी नज़र आती है, भाई 5 रुपए दे के 100 रुपए दे के 500 रुपए दे के ये काम करवाना है, ये काम करना है। हमने तो ये देखा है, ये सुना है, ये सुनते आए हैं, बच्चे भी ये सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, जिसके पास पैसा होगा उसका ये काम हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें हम तो ये एजुकेशन हो रही है ना हमारे नस्लों की, ये एजुकेशन हो रही है, इवन हमारे माइंड में भी यही चीज़ है। तो देखिए अब हमें जो नई नस्ल हमें कॉपी करेगी ना, हमारी नकल करेगी कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम जिस तरीके से चलेंगे ज़िंदगी गुजारेंगे वैसा ही वो रोल प्ले करेंगे, सोसाइटी के वैसे ही बाशिंदे बनेंगे वो लोग, वो बच्चे कल के वैसे बाशिंदे होंगे। जो हमारी आज की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आज के इदारे देख रहे हैं, आज के अफसर देख रहे हैं कि अफसर जो एक कमीशन का इम्तिहान दे के आता है और उसको वालिदैन इतना पढ़ाते हैं और लोग खुश होते हैं कि ये कमीशन अफसर है, लेकिन वो जाके एक पॉलिटिकल बंदे का, एक जागीरदार का, वो वहाँ के यसमैन बन जाता है या उसका बेसिकली बात वही आती है कि हम बच्चों को इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझाते। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि सामने वाला डॉक्टर है तो हम अपने बच्चों को कहें डॉक्टर बनो, अमीर बन जाओगे, पैसे कमाओगे। भाई देखो सामने वाला कितना गाड़ी है उसके पास, बंगला है उसके पास, वो डॉक्टर जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ उसको या बाप उसको या टीचर उसको नहीं समझा रही होती। हम अपने बच्चों को कहते पुलिस ऑफिसर बनो, देखो फलाने ने अपने घर बनाया जब से वो पुलिस ऑफिसर बनाया, लेकिन हम उसको पुलिस ऑफिसर यानी कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अफरादी तौर पे नहीं समझा रहे होते। मैं सलाम करती हूँ उन माओं को जो अपने बच्चों को अगर किसी इदारे में डालना चाहती हैं तो सबसे पहले बचपन से ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे समझा रही होती हैं, उसकी जिम्मेदारियाँ समझा रही होती है। बेसिकली सर आपने एक बात और कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि अक्सर मैं कहती हूँ, हम बचपन से बच्चों को इदारों की सिर्फ अहमियत उस सूरत में बता रहे होते हैं जिस सूरत में उसको अमीर मतलब एक पैसों की एक मतलब उसकी ग्रीड बढ़ा रहे होते हैं, उसमें लालच डाल रहे होते हैं कि आप ये करोगे, ये बनोगे तो इस तरह से अमीर बन जाओगे। हम उसका एक इदारे का जो प्रोटोकॉल जो होना चाहिए, जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ऑनर होना चाहिए, वो नहीं बताते कि भाई आप अगर पुलिस अफसर होंगे, आप इस मुल्क की खिदमत कैसे करोगे, आप डॉक्टर होंगे तो आप जो लोगों को किस तरीके से मसीहा बनोगे, लोगों के लिए आप लोगों की कैसे तीमारदारी करोगे, आप ये खिदमत है। आप पॉलिटिशियन बनोगे तो वो किस तरीके से, वो भी इबादत का काम है, अगर सही करोगे तो ईमानदार होंगे तो आप इबादत है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो
बाहर किस तरीके से लोग जिसको हम एक अयाशी कहें, बड़ी गाड़ियों में किस तरीके से चलते हैं, उठते हैं, 4-4 लोग, 5-5 लोग आगे पीछे जो प्रोटोकॉल में चल रहे हैं, सेल्फी बन रही है, इस तरीके का जो एक माहौल मुतारिफ कराया गया है। जी, हम एक फील्ड अगर चुनते हैं तो वहीं लग्जरी लाइफ के लिए, अपनी अपनी तो सहूलियात के लिए, वो अगर असल चीज़ बताई जाए, समझाई जाए, एजुकेट किया जाए, सेंसिटाइज किया जाए ना, सेंसिटाइज करना है बच्चे को कि भाई आपका बाप भी अगर ये बोले, बड़ा भाई भी ये बोले, आप गलत नहीं करोगे। सेंसिटाइज करो ना बच्चे बड़ी को, बात होती है। आप उसको सेंसिटाइज, ईमानदारी सिखाएं हर फील्ड तो में, आप उसको सेंसिटाइज करें। अच्छा, हम लोग बच्चों को तो झूठ सिखा रहे होते हैं। बच्चों की बात करें तो माँ बाप खुद झूठ सिखा रहे होते हैं। अगर माएँ हैं हमारी, खासकर हमारे पाकिस्तानी माएँ, जब बच्चे आते हैं तो तुम्हारे फुप्पो ने ऐसे कि, जब फुप्पो को ये बोलो, मतलब हम लोग बदतमीजियाँ सिखा रहे होते बेसिकली। आजकल मीम्स बन रहे फुप्पो जैसे रिश्ते पर। फुप्पो जो हमारे बाप की बहन है, मेरी फुप्पो थी, बहुत प्यारी थी, मुझे बचपन से उससे प्यार था, लेकिन मेरी खालाओं से भी मुझे प्यार था, क्योंकि हमारे माँ बाप दोनों रिश्तों में बैलेंस सिखाते थे। तो बेसिकली हमने वो वैल्यू छोड़ दी है। हमने अपने घर के अफरादों की जो वैल्यू है वो बच्चों के सामने ख़त्म कर दी है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी खुद की वैल्यू और माशरती में वैल्यू ख़त्म हो गई है। वैल्यूज़ आपके पास एजुकेशन होगी, वो प्रॉपर एजुकेशन होगी तो वैल्यूज़ सेटल होते हैं सर, वैल्यूज़ सेटल होते हैं कि ये चीज़ें हमें, ये हमारे लिए ममनू है। मैंने पढ़े लिखे घर वालों को करते हुए देखा है। वो हमें कोई सिखाए ना, हम सीख के नहीं आते, हम सीख के, कई डॉक्टर होते हैं उसको ये पता नहीं होता कि एक पेशेंट के साथ मेरा बिहेवियर बर्ताव कैसा होना चाहिए। ओह बिल्कुल, ठीक है। एक अगर वकील के पास कोई आता है, वो अपने क्लाइंट से उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए। हम फ्यूडल बन जाते हैं, हम बड़े अफसर बन जाते हैं, हम डिक्टेटर बन जाते हैं, जो कहें आप माशरे के लिए एक जरिया है। अगर जरिया तस्कीन कह दें, अगर जरिया एक इंसानी तस्कीन होती है, सिंबलिक बने ना, आपको मुआशरा आपकी कॉपी करे। आप रोड पे भी जा रहे हैं तो आपका उस ट्रैफिक में वो एटीट्यूड हो कि लोग कहें कि इस तरीके से ऐसे फॉलो करना है हमें। जी। अगर कहीं पे चेक पोस्ट है, मुझे चेक कराने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, उसको मुझे इंसल्ट फील नहीं करनी चाहिए कि ठीक है मेरे मुल्क के इदारे हैं, मुझे अगर मेरी गाड़ी को चेक कर रहे हैं, कागज़ चेक कर रहे हैं, टैक्स का पूछ रहे हैं, तो मुझे वो फ़ौरन बताना चाहिए। लेकिन मैं ज़िम्मेदार शहरी नहीं हूँ, मैं इसीलिए उसको इंसल्ट भी समझता हूँ, उसको गलत भी समझता हूँ, और कहता हूँ कि ये तो नहीं होना चाहिए, मुझसे तो कम से कम नहीं होना चाहिए, दूसरों से भले हो। तो मैं, हर कोई अपने आप को फ़र्द बरीउल ज़मान समझता है कि मैं इससे बरी हूँ, इस कानून से, इस सिस्टम से मैं बरी हूँ, ये मुझ पे लागू नहीं होता और लोगों पे लागू होता है। तो ये एक सिस्टम बन गया, ये वैल्यूज़ बन गए हैं। ये अगर इन वैल्यूज़ को हमने डिस्करेज किया तो हम एक अच्छे मुआशरे की तरफ जा सकते हैं। कर नहीं सकते क्योंकि हमें आदत हो गई है। और जैसे कि आपने कहा कि हमें इनफरादी तौर पे अपनी वैल्यू पता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितनी वैल्यू रखती हूँ अपने मुल्क के लिए। जब मुझे ही नहीं पता कि मैं कितना वैल्यू रखती हूँ तो मुझे क्या पता होगा कि आप कितने वैल्यूएबल हैं इस कंट्री के लिए। और बेसिकली बात यही है कि हम अपने ओहदे भूल गए और ओहदेदार अपने ओहदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए हैं। पाकिस्तान में फ़िलहाल यही चल रहा है, लेकिन मैं सारा ब्लेम गवर्नमेंट को इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मेरा भी कसूर है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। एक निज़ाम चलाने के लिए सबसे बड़ा किरदार आवाम का होता है। तो जब आवाम ही एक दूसरे से, अगर हम देखें तो हम एक दूसरे की, असल में ये जो हकूक़ है ये हम एक दूसरे की तो पामाल कर रहे होते हैं, उसके लिए फिर हमें कानून चाहिए होता है कि कानून जो है हमें बताए कि मेरे राइट्स क्या हैं। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे वुमन राइट्स की, तो मुख्तसर वक्त में आप हमें बताएंगे कि कानूनी तौर पे एक औरत क्या राइट रखती है अपने ससुराल में या अपने मायके में या अपने बाप के घर। तो कानूनी तौर पे उसके बेसिक राइट्स क्या हैं? एक जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो तो हर शहरी के हैं। वहाँ पे घर में जी एक औरत मर्द के बराबर है, उसकी जितनी हकूक़ के तौर पे भी, और उसको भी जॉब की, एजुकेशन का राइट, जॉब का राइट सबको है। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम औरत को जो है वो एक समझें कि
सबऑर्डिनेट कोई हो, कोई नीचे कोई उसका कोई हो, उसको डिग्रेड और डिस्करेज उसको करते रहते हैं कि आप पढ़ के आगे क्या करोगे आप। लेकिन एक औरत, उसको इस मुआशरे में जो एक माँ भी है, बहन भी है, बीवी का हक भी अदा करती है, बहन का हक भी अदा करती है, बहन, उसके लिए हमें तो फ़ख्र होना चाहिए उस औरत पे कि वो औरत इस मुआशरे में वो एक उसका जो रोल है वो एक बड़ा रोल है, एक औरत का बड़ा रोल है, उसको तस्लीम करना होगा। क्योंकि हमने औरत के रोल को, किरदार को तस्लीम किया ही नहीं है कि औरत हमसे ज़्यादा जो घरदारी करना, घर संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों की परवरिश करना, बच्चों और वो एक कमाल की बात है, वो मेरे ख्याल में कोई भी मर्द हो या कितना भी पढ़ा लिखा हो वो रोल प्ले नहीं इतना कर सकता जो एक अनपढ़ औरत भी करती है रोल प्ले। तो वो एक हम वो राइट नहीं देते औरत को। हालांकि हमें वो रिस्पेक्ट नहीं है, अपने बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं है कि बच्चे की माँ को रिस्पेक्ट नहीं करते। अब ये नहीं हम बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, जो नया एक सोसाइटी में जो जिसने कदम रखा है, जिसको कल का एक बड़ा शहरी और बड़ा कोई मोतबर इंसान बनना है, उसकी माँ की कदर नहीं करते। तो उसकी वो डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में है, वो हमने एक वैल्यूज़ जो बना के रखे हैं, जो वैल्यूज़ जिसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है, कोई भी हैसियत नहीं है कि भाई एक लड़की को आप एजुकेशन से नहीं रोक सकते, एक औरत को एजुकेशन से नहीं रोक सकते, जॉब से नहीं रोक सकते, उनके बराबरी के हुकूक हैं। वो आप की तरह खा पी के, उठ के, पहन के, गाड़ी पे, घर पे वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती है जैसा एक मर्द गुजारता है। उसको कानून ने भी प्रोटेक्शन दी है, लेकिन हम उस कानून पे अमल नहीं करते। और यहाँ इदारों का जो हाल है वो हम देख रहे हैं। मतलब एक बाशऊर औरत बाइस बाशऊर माशरा है, क्योंकि एक बाशऊर औरत जो है वो बाशऊर अफराद की तश्कील करती है। वो अपने, अगर वो बाशऊर है, वो पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी का मतलब शऊर हासिल करना, तो अगर वो बाशऊर है तो वो अपने बच्चों को उसी शऊर से अपने बच्चों को की ग्रोथ करेगी, उन्हें पढ़ाएगी या उन्हें समझा सकती है। असल में हमारी जो प्रॉब्लम है, हमें अपना दर्जा नहीं मालूम या हम दूसरे को दर्जा नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह है कि हमें सबसे बड़ी हमारा मसला ये है कि हम शऊर के लिए नहीं पढ़ते, बस पढ़ते हैं। ज़िंदगी को, मैंने कहा ना, लग्जरी लाइफ के लिए पढ़ते हैं, एक बेहतरीन और बासहूलत ज़िंदगी के लिए हम तालीम हासिल कर रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं या किसी इदारे में जाना चाहते हैं या हमारा विज़न वो इदारा बनता है, लेकिन हम शऊर के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये बात तो सच है। अगर हम शऊर के लिए पढ़ते होते तो पाकिस्तान में ये हालात, हम इनफरादी तौर पे, अफरादी तौर पे हम एक दूसरे के हालात इस तरह मुश्किल एक पड़ोसी के हुकूक होते थे। पहले भी माएँ, औरतें, मर्द इतने पढ़े लिखे नहीं थे, माशरा इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इतना एजुकेट नहीं था, लेकिन फिर भी हमें अगले घर के हकूक़ मालूम थे, हमें भाई बहनों के हकूक़ मालूम थे, हमें मालूम था माँ के सामने सर झुकाना है, हमें मालूम था बाप के सामने आंखें ऊंची करके बात नहीं करनी है, हमें मालूम था कि हम अगर किसी बुज़ुर्ग से बात कर रहे हैं तो हमारा लहजा क्या होना चाहिए, और हमें मालूम था कि सीनियर की जो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है। तो सर मुख्तसर वक्त क्योंकि ख़त्म है बिल्कुल, मैं आपसे मुख्तसर सा एक मैसेज चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को जो एक मैसेज, वैसे तो आपके अल्फाज मजमूई तौर पर मैसेज ही थे, लेकिन फिर भी जाते जाते आप एक मैसेज देना चाहें तो। एजुकेशन सबके लिए लाजमी है, एजुकेशन होनी चाहिए, और वो एजुकेशन होनी चाहिए जो करप्शन से, बदनवानी से और मुआशरती जो गंद है उससे हमें निकाल सके। वो उस एजुकेशन की हमें ज़रूरत है, और वो एजुकेशन, वो जो निसाब है उसमें तब्दीली लाई जाए, वो चेंज किया जाए कि एक अच्छा शहरी बनाने के लिए हमारे यहाँ कौन सा निसाब होना चाहिए, वो निसाब मुरतब करके वो स्कूलों पे लागू किया जाए कि वो बच्चों को वो तरबियत दी जाए कि बच्चे एक अच्छा शहरी बन सके। हम जो मुसलसल रोते आ रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हम अपने इदारों को वो तब्दील नहीं कर सके। वही इदारों का जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर जो है, वही पुराना चला आ रहा है। बेसिकली एक बार फिर हम बेस को अगर बनाने की कोशिश करें, बाशऊर बनाने की कोशिश करें और एजुकेट करें बच्चों को कि
کہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں, ان کے ملک میں ان کے قانون ان کو کیا رائٹس دیتی ہے, مذہب کے طور پہ ان کو کیا رائٹس ملے ہیں, تو بہتر ہے. اچھا سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئیں, بہت اچھا لگا, اور آپ کا پورا پروگرام بھی جیسا کہ میں نے کہا ایک میسیج کی طرح گیا ہے, تو بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. گولی چاروکا یہ پروگرام یہ مراگے صرف اور صرف شمارا سرپری دے گے واسطے کہ ماں حقیقت جو معاشرہ نشتی یا معاشرہ تو کا میں اصول و فرائض چیاں, اور یہ مسترین چیز کہ میں حقوق چیاں, میں حقائق چیاں, مذہبی طور پہ, قانونی طور پہ, چاگردی طور پہ. نیامشی وہ منہ محلہ کا بلوچ ربے دیتا اجازت ہوتی خیال بکنتی مات پہ تانی خیال اللہ مائر بکنتا مائی نیم گنچنی اللہ میار.